آپ نے تکلیف کی یہاں آنے کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے میں آپ سب کو، میرے جو کلیگس ہیں ان کا انٹروڈکشن دیتا ہوں، اسٹارٹنگ فرام رائٹ۔ وی آر اکمپنیڈ بائی مسٹر ابرار رشید، سن آف انکارسریٹڈ ایم پی بارامولہ انجینئر رشید صاحب۔ ہمارے ساتھ عادل نذیر صاحب ہے، ہمارے سینئر لیڈر پارٹی کے، اور میرے امیجیٹ دائیں طرف ہے مسٹر ایڈوکیٹ جی این شاہین صاحب جو ہماری پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور میں فردوس بابا، سینئر لیڈر عوامی اتحاد پارٹی، اور میری بائیں طرف ہے اعجاز لون صاحب، سینئر لیڈر عوامی اتحاد پارٹی۔ جیسا کہ آپ سبوں کو پتہ ہے، آج کا دن کافی اہم تھا جموں کشمیر کی سیاست کے لیے، کیونکہ انجینئر رشید صاحب کا جو بیل کا میٹر ہے وہ آج لسٹڈ تھا ہائی کورٹ میں۔ اسی حوالے سے ہماری پارٹی کی ایک ڈیلیبریشن ہوئی، ہماری کور گروپ کی میٹنگ ہوئی، تو اس میں سے ہم نے کچھ ایک ڈیسیجنس لیے ہیں، پولیٹیکل ڈیسیجنس لیے ہیں انجینئر رشید صاحب کی رہائی کے متعلق۔ تو میں اب ڈائریکٹلی انوائٹ کروں گا ایڈوکیٹ جی این شاہین صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور ہماری جو فیصلے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں۔ جناب ایڈوکیٹ شاہین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب صحافت سے وابستہ برادری کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمد کرتا ہوں کہ آپ نے اس شارٹ نوٹس پر یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہی سنگین ہے کہ ہمیں یہ ایمرجنسی پریس کانفرنس بلانا پڑی۔ جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ انجینئر رشید صاحب جو عوامی اتحاد پارٹی کے محبوس پریزیڈنٹ ہیں اور بارامولہ کانسٹیچوئنسی سے منتخب پارلیمنٹ ممبر ہیں، جس نے پارلیمنٹ میں اپنے منصب کا عہد بھی لیا ہے، لیکن منتخب ہونے کے باوجود اور پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے حلف نامہ اٹھانے کے باوجود آج تک اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ انجینئر رشید صاحب نے جو حلف برداری لی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ انجینئر رشید صاحب قانون اور آئین کے دائرے میں اپنی سیاست لوگوں کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور نہ وہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کی پراویژنز اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ سیاسی سطح پر یہ حکومت ہند کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے بارامولہ کے ووٹروں کی نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں، حکومت ہند پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع ہم فراہم کریں۔ چنانچہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج تک، پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ پابند سلاسل ہے سینٹرل جیل تہاڑ میں، جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ آج اس کی وہ بیل پٹیشن آنریبل ہائی کورٹ آف دہلی میں بھی تھی، وہاں جو کارروائی آج ہوئی ہے ہم اس کو واچ کر رہے تھے آن لائن، اس پر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ وی ہیو ایبسلیوٹ ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان جوڈیشری، وی ریسپیکٹ دا جوڈیشری اینڈ وی ہوپ فار جسٹس فرام دا جوڈیشری آلسو، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از انجینئر رشید صاحب ایک منتخب نمائندہ ہے، چنانچہ اس کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ بجٹ سیشن کل 31 جنوری سے
शुरू हो रहा है भारतीय पार्लियामान का, ये नहायत ही अहम इजलास है जो तकरीबन 1 महीने तक जारी रहेगा। इसमें हमारी शिरकत कश्मीर की जानिब से ज़रूरी है, इंजीनियर रशीद साहब की जानिब से। चनांचे ये मौका हमें सियासी तौर पर नहीं मिल रहा है, इसमें हुकूमत हिंद की जो हठधर्मी है वो ना, उसका कोई जवाज़ है नहीं सियासी सतह पर। लिहाजा करके जो पॉलिटिकल मॉरलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, उसके मुताबिक इंजीनियर रशीद साहब को ये हक बनता है कि वो पार्लियामेंट के इजलास में वैसे कि एक मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर शिरकत करें। चनांचे ऐसा नहीं हो रहा है। इंजीनियर रशीद साहब ने जो बावसूख ज़राया से हमें इतला मिली है, वो कल से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ तिहाड़ जेल दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। ये बात जब हमें पहुंची कि इंजीनियर रशीद साहब ने अपनी सतह पर यह फैसला लिया है कि मैं कल से भूख हड़ताल पर जा रहा हूं अपने जो हुकूक हैं उनको मनवाने के लिए, तो हमने यहाँ कोर ग्रुप की मीटिंग अवामी इत्तेहाद पार्टी की बुलाई। उसमें हमने कुछ बहस मुबाहिस भी हुआ और मुतफ़िक़ा तौर जो फैसला जात हमने लिए, इन फैसला जात की तफसील में आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, कोर ग्रुप में इंजीनियर रशीद साहब महबूस रहनुमा अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ एब्सोल्यूट सॉलिडरिटी का इजहार किया गया और ऐलान भी किया गया। नंबर 2, चनांचे इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं, वो वहाँ भूख हड़ताल पर जा रहे हैं कल से, तो हम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इंजीनियर रशीद साहब के साथ भरपूर यकजहती का ऐलान भी करें और इसका इजहार भी करें। लिहाजा करके ये फैसला लिया गया कि कल अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर्स इंजीनियर रशीद साहब की यकजहती में भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। श्रीनगर में हम प्रताप पार्क में भूख हड़ताल शुरू करेंगे और साथ साथ जम्मू में हमारे जो कारकुनान हैं, पार्टी रहनुमा हैं, वो भी कल जम्मू में भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो जगह वहाँ उनको मिलेगी वहाँ पर वो जमा होंगे और उस कारवान की क़यादत अवामी इत्तेहाद पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स के चेयरमैन मोहतरम सैयद इश्तियाक कादरी साहब कर रहे हैं। इसी तरह जम्मू के साथ साथ दिल्ली में भी हमारा एक कारवान है, वहाँ हमारे कुछ सियासी लीडरान ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम इनामुल नबी साहब दिल्ली में हैं, वो आज भी कोर्ट में थे, पिछले 3 दिन से वो दिल्ली में ही मुकीम है। तो ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा और उस कारवान की क़यादत पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम इनामुल हक साहब कर रहे हैं। और यहाँ श्रीनगर में हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रताप पार्क में हमने जगह मुंतखब की है और हमने मुकामी इंतज़ामिया से भी ये दरख्वास्त दी है कि हमें इस प्रोग्राम के लिए इजाज़तनामा फराहम किया जाए और हम वेट कर रहे हैं। उस इजाज़तनामे की दरख्वास्त हमने डाली है। उम्मीद है कि शाम तक वो परमिशन लेटर भी हमारे पास आएगी। अगर हुकूमत ने परमिशन दे दिया तो कल प्रताप पार्क में हम सब को इकट्ठा इंशाअल्लाह इंजीनियर रशीद साहब की यकजहती में भूख हड़ताल पर देखेंगे। और हम ये इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत हिंद से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला साहब से
اور وزیر اعظم ہند نریندر مودی صاحب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے. جو قانونی اور آئینی داو پیچ کھیلے جا رہے ہیں وہ داو پیچ زیادہ دیر تک نہیں کھیلے جا سکتے ہیں, کیونکہ عوام کا یہ حق ہے. جن لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو یہ ووٹ دیا ہے, اس کو منتخب کیا ہے, کہ ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت ہند سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں جو دوسرے سیاسی کارکنان مختلف جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. قانونی سطح پر جو ان کے وکلا, ان کے گھر والے یہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں, لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام گرفتاریاں سیاسی ہیں, اور سیاسی سطح پر بھی ہر جو متعلقہ افراد ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو بھی اس نزاکت کا احساس کرنا چاہیے تاکہ ان جو محبوسین ہیں ان کی رہائی فی الفور ممکن ہو. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, بس یہ فیصلہ جات ہم کو آپ تک پہنچانے تھے. امید ہے کہ میں آپ یہ پیغام جو انجینئر رشید صاحب نے سینٹرل جیل تہاڑ سے دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی جو غالب پرامن جمہوری آبادی ہے وہ بھی انجینئر رشید صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے وہ کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے وہ کریں, لیکن ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا ہمیں تقریریں نہیں کرنی ہے. ایک پرامن مطالبہ ہے, پرامن سطح پر ہم جمع ہو رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری آواز متعلقہ اداروں تک, متعلقہ ایوانوں تک حکومت ہند کے پاس پوری قوت اور شدت کے ساتھ پہنچے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ متعلقہ ادارے اور حکومت ہند اس سلسلے میں انجینئر رشید صاحب کی فی الفور رہائی اور اس کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی اقدامات اٹھائے, تاکہ ہماری آواز پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں بھی بلند ہو. ریاست جموں کشمیر کی خوشحالی کے لیے, ریاست جموں کشمیر کی پرامن اسٹیبلٹی کے لیے, اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ, اس کے لیے آواز بلند ہوئے. ڈیولپمنٹ کے لیے آواز اٹھے, اور جو ہمارے خواہشات ہیں ان خواہشات کی بھی ترجمانی بھرپور طریقے سے, کیونکہ پوری قوم انجینئر رشید صاحب سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ کشمیر کا اس وقت ایک سرکردہ رہنما ہے جس سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ کشمیری قوم کی آواز بلند کرے, ان کی ترجمانی کرے. جو لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کی حق ادائی کی جا سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی طرف سے اضافی کلمات کے لیے محترم عادل نذیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کچھ پوائنٹس بھول گئے ہیں وہ ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول فرمائیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ بارہمولہ جو پارلیمانی حلقہ تھا وہاں سے چن کے آئے تھے انجینئر رشید صاحب جب وہ تہاڑ جیل کی کال کوٹری میں بند تھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کل چوتھا پارلیمنٹ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی بارہمولہ کے لوگوں کو بولنے کا پارلیمنٹ میں حق نہیں دیا گیا. کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انجینئر رشید صاحب وہاں پہ ایز اے انجینئر رشید صاحب جائیں گے, بلکہ وہ وہاں پہ 18 کانسٹیٹوئنسیوں کو 18 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے جائیں گے اور 4 ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرنے جائیں گے. اور میں یہ امید کرتا ہوں
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को नजर में रखे कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, 5 लाख लोगों ने इनको वोट दिया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि वो अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठा सके। और इसी जमीन में इंजीनियर रशीद साहब ने तिहाड़ की काल कोठरियों में ये फैसला लिया है कि वो कल इंशाअल्लाह रहमान 31 जनवरी 2025 को 10 बजे काल कोठरी तिहाड़ की उन काल कोठरियों में अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे। और इन सॉलिडेरिटी विद इंजीनियर रशीद साहब हमने ये डिसाइड किया है, जो हम भी पार्टी के कारकुनान हैं, हमने ये फैसला लिया है इंशाअल्लाह रहमान हम भी कल उनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़ा रहेंगे। हम आज श्रीनगर में हैं तो हम कल लाल चौक में उनके साथ हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। और जम्मू में हमारे जो हमने वहां पे भी परमिशन के लिए अप्लाई किया है, और दिल्ली में भी, क्योंकि हमने हर जगह पे अपने हमारे कारकुनान हैं। और हम तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करते हैं कि वो डिजर्व करते हैं, उनको भी आवाज उठानी चाहिए। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप सबको ये मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर प्रोविंस से हमारे 2 और पार्लियामेंट मेंबर हैं, आगा रूहुल्लाह साहब और मियां अल्ताफ साहब। मैं दोनों की इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, लेकिन क्या मुझे ये बताइए उनका फर्ज नहीं बनता था इन 3 पार्लियामेंट सेशंस में वो अपने साथी की आवाज उठाए? जब वो अपने साथी की आवाज नहीं उठा सकते हैं वो किस तरह से लोगों की बात करेंगे? मैं अप्रिशिएट करता हूं अगर कुछ भी वो अपने लोगों के हित में करते हैं, लेकिन उनका पहला बुनियादी फर्ज बनता है कि 18 लाख लोग नॉर्थ कश्मीर के वेट कर रहे हैं कि उनकी आवाज कब गूंजेगी पार्लियामेंट में। क्या ये आगा रूहुल्लाह साहब का, क्या ये मियां अल्ताफ साहब का हक नहीं बनता था, फर्ज नहीं बनता था कि वो बात करें उनके लिए वहां पे? इसलिए मेरी गुजारिश है उनसे भी कि कल जब वो बजट सेशन अटेंड करने जाएंगे, क्योंकि आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के सामने बहुत इंटरम एंड रेगुलर मैटर्स थे इंजीनियर साहब के, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया आज। लेकिन मैं उम्मीद दैट मीन्स सिंपली कि इंजीनियर रशीद साहब कल पार्लियामेंट सेशन अटेंड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्ट आगा रूहुल्लाह साहब एंड मियां अल्ताफ साहब विल रेज वॉइस, वो कल फ्लैग्स और बैनर्स के साथ पार्लियामेंट में घुसेंगे कि रिलीज इंजीनियर रशीद साहब, रिलीज वॉइस ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर जहां से वो चुन के गए हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज बताना चाहता हूं कि आज आप इंजीनियर रशीद साहब को अकेले बंद नहीं रख रहे हैं, आप उन 18 लाख लोगों को तिहाड़ जेल में बंद करके रखे हुए हैं। आप उन 5 लाख वोटों को बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वोट दिया था ताकि ये हमारी जुबान बने पार्लियामानी हिंद में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कितने महीने हो गए उनको नहीं छोड़ा गया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील ही करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते, वी बिलीव इन जुडिशरी, हमें पूरा यकीन है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है, बिकॉज अपोजिशन परमिशन वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो हम इसी उम्मीद के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा सेशन है इंजीनियर रशीद साहब को अलाउ किया जाएगा। और हम कल इंशाअल्लाह रहमान उनकी सॉलिडेरिटी में वो कल तिहाड़ की काल कोठरी में अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे उनके कारकुनान, इस पार्टी के कारकुनान और बहसती वोटर, क्योंकि हमने भी वोट दिया है, बहसती सिटीजन ऑफ दिस टेरिटरी, कि हम ये फैसला लिया है कि हम भी कल उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम अगर आप में से भी, आम लोगों में से भी कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है श्रीनगर में। और मेरी उम्मीद यही है कि जनाब जो हमारे अभी मुंतखब वजीर आला है इस यूनियन टेरिटरी के, वो भी जनाब आवाज उठाएंगे। जनाब जब आप पार्लियामेंट मेंबर के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आप कभी उन लोगों के लिए नहीं उठा सकते हैं जिन लोगों को एलिगेशन ही उल्टी लगी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दैट्स व्हाई आपका पहला फर्ज बनता है, आप पहले आवाज उठाइए एक मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट के लिए, बाद में आप बात क्योंकि उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप हिम्मत नहीं करते हैं एक मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर की आवाज उठाने के लिए, तो मुझे तो वो तो फिर एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता ना कि आप उन लोगों की करेंगे जिनको हमेशा हुर्रियत की नजर से देखा गया, जिनको हमेशा सेपरेटिस्ट की नजर से देखा गया। दैट्स व्हाई कि मैं उम्मीद करता हूं कि दे विल आल्सो प्रेशराइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंजीनियर रशीद साहब विल कम आउट ऑफ तिहाड़ जेल एंड ही विल रिप्रेजेंट हिज पीपल, नॉट ओनली नॉर्थ कश्मीर बल्कि पूरा कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के हर खिते में उन्होंने असेंबली में रिसेंटली वोट लिया है, लोगों ने उन पर एक बहुत बड़ा एतमाद जताया। मैं यही कहता हूं, आज भी आखिरी अपील में सरी संतो एक्सपीरियंस लिंटो अदना राय कहन गांव यह हमारा हो चुका है। वी हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम ए मतलब फुल फ्लेज्ड ऑटोनोमस स्टेट टू ए यूनियन टेरिटरी। दैट्स व्हाई कि आज हम सबको मिलने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब को इंशाअल्लाह रहमान जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। बाकी शुक्रिया।